네, 여러분 안녕하세요. 지금 현재 시간 2018년 6월 26일 새벽 1시 54분입니다. 바로 6분 뒤부터요. 지금 갤럭시 S9이 스페인에서 공개가 됩니다. 이제 현지 시간으로 26일부터 그 MWC라고 모바일 박람회가 열려요. 그런데 그 모바일 박람회 하루 앞서서 삼성은 늘 그때 상반기 전략 스마트폰 S 시리즈를 공개를 했었거든요. 그래서 이번에도 드디어 S9이 공개가 됩니다. 모바일로도 이걸 볼 수가 있는데 이번에는 증강현실을 통해서 이 삼성 갤럭시 언팩을 더 좀 생생하고 실감나게 전해준다고 해요. 이게 어떻게 하느냐? 짠. 이러면 잠깐 지금 까만 거 뜬 거 보이시죠? 하면 제가 팔이 아프지만 좀 들고 있겠습니다. 이 언팩 이거 광고 많이 티저 광고 이거 보셨을 거예요. 더 카메라 리이매진 해가지고 카메라 재창조되다 이런 걸 강조를 했는데 이걸 봐도 사실 이 갤럭시 S9에서 카메라 기능이 대폭 강화될 것이라는 걸 예측을 할 수 있습니다. 엄청 화려하게 하네요. 시작합니다. 갤럭시. 뭐가 제일 먼저 나올까요? That's it. You can do it. There you go. There you go. Come on. You can do it. You can be anything you want to be. Anything. You got it. You can do it. There we go. There we go. Do you think you can handle it? Can't. Can apostrophe T spells can't. You can't play with us. Can't. Tell me what you think of this. Today, I'm doing the finishing touches on the bike. Can't you just get a real job? C-A-N-T. Can't. I can't do it. With all these things that I've done. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage President, Head of IT Mobile Communication Division, DJ Ko. 네, 고동진 사장이 나옵니다. Welcome. Welcome. 반갑대요. Welcome everyone. And thank you. It's an exciting time to be at Mobile World Congress. Incredible advances in technology have created the perfect conditions for innovation and change. Across your smart TV, 스마트폰을 중심으로 모든 게 다 연결되고 있다는 걸 계속 얘기를 하고 있어요. 이거 지난 CES 때도 계속 이랬는데 앞으로 계속 이렇게 되겠죠? 이 스마트폰을 대체할 어떤 게 나오지 않는 한? 굉장히 사진, 동영상, 뭐 이모지 이런 비주얼 콘텐츠 이런 걸로 소통하는 게 늘고 있다는 걸 얘기를 하면서 계속 카메라 기능을 이제 강화했다는 걸 얘기하려는 것 같아요. Product Marketing, Justin Dennison. When we released the Infinity display, most people
인피니티 디스플레이. 화면이 커졌다는 거 얘기해. Groundbreaking design offered more screen in less space. 홍채 인식에 안면 인식까지 더했다고. 그 다음에 이제 원래 지문 인식이랑 홍채 인식은 지난 거에도 있었잖아요. 근데 이번에는 안면 인식까지 했다고 하네요. 근데 사실 안면 인식도 아이폰 10이 먼저 했기 때문에 이걸 또 아주 새로운 거라고는 할 수는 없겠죠. 4가지 색깔이 있습니다. 미드나잇 블랙, 티타늄 뭐야? 콜드 블루, 코랄 블루, 그 다음은 라일락 퍼플. 카메라 기능을 이제부터 본격적으로 설명할 것 같아요. 이제 아까 저 사람은 디자인에 대한 전반적인 얘기를 했고, 준호다는 Thanks, Justin. 어? How's it going, Barcelona? Yeah. The Galaxy S9 has a dual aperture smartphone camera. It's actually designed to work like the human eye. 사람의 눈과 camera will 비슷한 automatically use the smaller 렌즈를 aperture. 담았다. And when it gets dark, 조리개 the camera 나옵니다. switches over to a wider aperture. In fact, the widest ever 세계 included in a 최초로 smartphone. f1.5까지 낮췄어요. Clear shots, day and night. With dual aperture, we've used our industry-leading hardware to reimagine the camera down 이 to its F 값이 foundation. 낮을수록 조리개가 열려서 많은 빛이 들어와서 이렇게 조리개 값이 낮을수록 좋은 거거든요. 지금까지는 그 LG V30가 f1.6으로 제일 낮았는데 이제 갤럭시 S9에서 0.2가 더 0.1이 더 낮은 f1.5 조리개를 탑재했고 아이폰 10이랑 비교를 하면 아이폰 10은 1.8 광각 카메라에서 1.8 그리고 망원 카메라에서 광각 카메라에서 f1.8 그리고 망원 카메라에서 2.4 그런데 이번에 갤럭시 S9은 f1.5 조리개를 세계 최초로 탑재했습니다. Pretty great, right? Set out to reimagine the camera, we focus on the experience our users love the most. And everyone loves slow-mo. It's one of the most popular shooting 아, modes 슬로우 모션 because it makes 얘기. everything look totally epic. The great part about slow-mo is you don't need to be filming a once-in-a-lifetime event. It's all about radically slowing down time to make everyday moments 이렇게 epic. 하면 왜 그 Which is 쇼트트랙 why 같은 we're taking 경기에서 slow-mo 볼 때 to a whole new level with the 뭐 S9 선수의 camera. 반칙 장면이나 뭐 결승선 통과할 때 날이 누구의 날이 먼저 들어왔나 이런 거 할 때 느린 화면 보여주잖아요. 이제 그런 것도 이제 스마트폰으로 이 폰 하나만으로도 이제 다. 이것도 사실 삼성이 제일 처음 선보이는 게 아닙니다. 그 소니의 엑스페리아 XG 프리미엄 그 폰에서 먼저 선보였어요. 근데 물론 이제 불안전하다 그리고 또 많이 쓸 일이 없다 해서 뭐 비판도 많이 받았는데 계속 너무 박수를 유도하시는데 These guys make awesome slow-mo videos and 슬로우모 it 비디오 pretty much looks 아까 like a 이렇게 camera. 3층 Let's 이렇게 see 나온 what 게 they've created with super 그 slow-mo on 삼성이 the S9 자체 camera. 개발한 3단 적층 시모스 이미지 센서 이제 아이소스를 탑재했다는 건데 뭐 다 필요 없고 뭐 어려운 말 다 필요 없고 삼성이 자체 개발한 기술로 이 슬로우 모션을 구현해냈다 이런 겁니다. 근데 이거 있으면 좀 폰 하나만으로도 재밌는 영상 많이 찍을 수 있을 것 같긴 해요. 솔직히 탐납니다. 저는 유튜버니까요. 제가 편집이나 이런 걸 잘할 줄 모르는데 이런 게 구현이 되면 재밌는 영상을 더 이렇게 좀 다양한 영상을 찍을 수 있을 것 같아요. 그래서 좀 갖고 싶습니다. 솔직히. 이런 거 재밌을 것 같아. Good box position. Perfect. They'll be right in the 물 뿌리는 이런 You want to do it 장면. again? No. Didn't think you would. Can I dry off? Yeah, right. Sweet. Let me watch this again. You go get dry. All right, all right. 비눗방울 같은 거 그리고 쏟아지는 폭포 뭐 날아가는 새 진짜 이렇게 빠르게 움직이는 피사체를 느린 속도로 담을 수 있다는 거를 이제 물 이렇게 지금 쏟아지는 거. Super slow-mo.
And in 3, 2, 1, go. All right, I think we got it. Let's check it out. Let's check it out in reverse. 리버스도 된대요. 거꾸로. Pretty amazing, isn't it? 물을 붓는 장면 Of course. There's some videos that 늘 make you 이렇게 smile 느리게 so 하는 much. 것과 또 You 이걸 want to see them all the time. 거꾸로 담는 You can 리버스도 set your 된다고. slow-mo video. 비주얼 인터레스를 또 얘기를 하는데 3D 이모지 얘기할 것 같아요. Thanks, John. Oh, Hi, everyone. Personalize the messages we write. That's how we got express emoticons. yourself. Remember those? And then we had emojis. 역시 이모지 얘기를 And then 합니다. even more emojis. But they were all just symbols and shortcuts that helped us to express a thought, a mood, an emotion, but never quite captured us as individuals and create emojis that actually look like you. 전면에 있는 카메라를 이용해서 당신을 닮은 이모지를 이제 보낼 수 있다. 그걸로 소통할 수 있다는 얘기를 John, do you mind 하는데 coming back up here for a second to show everyone how it works? 이게 아이폰 10에서 사실 이모지를 처음 보였는데 아이폰 10이랑 다른 거는 아이폰 10의 애니모지 같은 경우는 이미 있는 뭐 고양이 캐릭터, 뭐 닭, 또 뭐 로봇 이런 기존에 있는 캐릭터를 No worries. 있는 캐릭터에 내 표정과 목소리와 이걸 담아서 보냈으면 이번에 이 S9에서는 나와 닮은 그런 3D Is open up the camera, 이모지를 주고받을 수 있다는 거죠. AR emoji? 그 얘기를 합니다. create my emoji, and now use the front-facing camera to take a photo. It's actually as simple as taking a selfie. Remove my glasses so it gets a clear view 나랑 of my 닮은 face. 캐리커처 같은 게 나온다고 해야 되나? 어떻게 나올까? 안경을 쓰는 게 나은 것 같은데 이거. Now I'm taking my image and creating my AR emoji. And there it is. Nice. All right, wait. 약간 It's a bit generous with 좀 the hair. 현상수배범처럼 나왔어요. But no worries. We can personalize that. So let's go over to this one. Okay. Wait. 아우. Definitely not. I'm not 아 completely 근데 bald. 머리 스타일이나 이런 걸 좀 바꿀 수도 있네요. Yeah, that's much better. Okay, great. 아 So now 머리숱도 it's 정확하게 accessorize. 표현을 했어. 그리고 안경도 씌우고. Yeah, perfect. Lastly, wardrobe. 자기가 이렇게 또 덧댈 수가 있네요. 옷도 입히고. Yeah, I think that's 인형놀이 같겠다. Black t-shirt. Yeah. Perfect. 그래서 자기의 아바타 오케이. 같은 걸 만드는 Now. 그런 건가 봐요. Personalizing my AR 해보고 emoji. 싶다. 오, 이건 상당히 닮았는데? See how it mirrors his actual facial expressions? You can even add voice 이게 messages 아이폰 to them. 10보다 어떻게 보면 한 발 더 The 나아간 S9 거라고는 볼 generates 수는 18 있겠어요. personalized emojis, all modeled after 상당히 you. 닮았는데? And here's the best bit. You can share all the emojis you create with your friends, no matter what kind of smartphone they have. 아니. 그런데 이거 아이폰 10처럼 Okay, that was 또 pretty 캐릭터를 입힐 수도 있어요. So 이제 다 보여준 것 같은데 새로운 거? Hey Justin, let's check out your AR emoji. Hey, thanks, John. Finally, you've let me into one of your live demos. I'm sporting well like you. You know, there's 첫 so many views, I can't 번째로 stop with 그 this one. So this is Monday morning. 얘기를 Justin, 했던 looking 사람의 professional. 이모지를 이렇게 해서 둘이 얘기를 하네요. 오! This is Saturday night, Justin. Who's ready to go 그런데 out? 이게 Change? 처음엔 신기하잖아요. And in the spirit of the upcoming World Cup, 근데 일상생활에 I thought I'd try out 안 World Cup 쓰여. Justin. Here he's rooting for Team Spain. 아이폰 10 때도 그랬고 처음에 저 웃겨가지고 재밌잖아요. 신기하고 계속 처음에 그때 언박싱하고 한 1, 2주일은 좀 막 몇 번 가끔씩 써봤어요. 그런데 I'm gonna have to go with John. 이거 제가 그때 후기에도 말씀드렸지만 이게 가면 또 이런 식으로 오는 게 있어야 사실 재밌어요. 이 사람처럼 뭐 서로 이 이모지로 얘기를 한다든지 Let's go with that one. 또 That's how I feel. 이게 가도 오는 것도 없고 사실 일하다 보면 이런 거 할 시간도 없어요. 바빠서.
그냥 있는 이모티콘 보내거나 아니면 또 직장 생활하면서 서로 뭐 동료나 이렇게 이런 이모지를 보낼 일도 없고 카카오톡 이모티콘이 훨씬 좀 많이 익숙하다 해야 되나? 귀엽기도 하고 좀 그러니까 그렇게 실생활에서 많이 안 쓰인다는 거. 근데 또 모르겠어요. 요즘 뭐 10대들은 또 많이 쓸란가. 근데 저는 정말 아이폰 10에서도 애니모지는 그때 초반에 써본 게 다예요. 최근 한 2달 동안 단 한 번도 안 썼던 것 같아요. Bixby uses AR to show you search results in real time. Just hold up your camera and Bixby will automatically detect the language and translate it for you live. 빅스비가 조금 더 진화됐다는 얘기를 해주는데 이미지만으로 이미지만으로도 번역을 할 수 있다 그런 얘기를 합니다. 지금 바르셀로나의 한 식당에 들어가는데 이게 에스파냐어로 되어 있으니까 이제 못 읽잖아요. 이거를 이미지 빅스비로 빅스비가 이제 트랜스레이트를 해줬어요. 영어로 번역을 해줬어요. 그러니까 언어를 잘 모르는 언어도 빅스비로 번역을 할 수 있다는 걸 얘기를 해주네요. 저같이 영어를 못하는 사람은 아주 유용할 것 같습니다. 푸드 사진을 찍으면 칼로리가 나오네요. 이것도 나한테 필요하다. 늘 이걸 봐도 맛있게 먹으면 0칼로리를 외치면서 먹긴 하지만 이거 괜찮은데? 늘 칼로리 같은 거 진짜 좀 따지면서 먹는 타입이긴 해서 Thank you. These are new AKG Tunes dual stereo speakers, and they've allowed us to do some truly incredible things with our partners at Dolby. Think back to the last time you went to your local cinema. The sound was totally immersive, right? Well, we've brought that feeling to the S9 with Dolby Atmos, bringing cinematic sound to a mobile device. 한 1시간 좀 넘게 갤럭시 언팩 행사가 진행됐는데 이 내용 쭉 종합해 보니까 뭐 기존에 유출됐다는 그런 내용들이랑 크게 다르지가 않아요. 일단 티저 광고에서 보여줬듯이 카메라 기능 강화, 총 이제 3가지가 되겠죠. 슬로우 모션, 그리고 저조도 촬영이 가능하고 이제 3D 이모지, 나를 닮은 캐릭터를 할 수 있다는 거. 이 슬로우 모션 같은 경우는 이제 초당 960프레임, 이게 1초에 960장을 찍을 수 있다는 거거든요. 그래서 아까처럼 뭐 폭포가 쏟아지는 장면, 이렇게 물이 이렇게 얼굴에 확 붙는 거, 굉장히 빨리 지나가는 그런 장면을 굉장히 선명하고 또 천천히 이렇게 연출이 가능하다는 거고, 그리고 이 조리개 값이 1.5로 확 낮추면서 세계 최초라고 하죠. 그래서 저조도 촬영도 어두운 곳에서도 아주 흔들림 없이 선명하게 밝게 찍을 수 있다는 거. 그리고 3D 이모지가 아이폰 10 같은 경우는 기존에 있던 캐릭터, 저장된 그 16가지 캐릭터, 뭐 강아지, 고양이, 닭, 로봇, 외계인 이런 캐릭터에다가 나의 표정과 그런 말투 이런 걸 입혔다면 이 갤럭시 S9에서는 정말 나랑 닮은 캐릭터를 활용해서 친구들과 소통을 하고 바로 그 메시지, 아이폰 10 같은 경우는 메시지밖에 안 됐는데 이거는 페북, 페이스북, 뭐 카카오톡, 라인 이거 다 자유롭게 보낼 수 있다는 거예요. 총 18가지 표정이 가능하고 또 거기다가 뭐 속눈썹 이런 거 붙일 수 있고 뭐 화장 같은 그런 거 할 수 있는 뷰티 기능까지 지원이 된다고 하고요. 볼터치랑 립까지 지원이 된다고 하고
S9에서는 듀얼 카메라가 탑재된다는 거. 디자인은 크게 달라지지 않았지만 화면을 좀 더 넓혀서, 베젤을 좀 더 얇게 하고 화면을 넓혀서 83%에서 93%까지 화면을 넓혔다고 합니다. 색상은 4가지입니다. 라일락 퍼플, 미드나잇 블랙, 티타늄 그레이, 그리고 코랄 블루, 이렇게 4가지고, 또 있었던 게 빅스비 이미지 번역이 있었습니다. 이 사진을 찍지 않고 외국어 메뉴판을 비춰주기만 해도 알아서 번역을 해준다는 거고, 총 33개 언어 번역이 가능하다고 합니다. 그리고 아까 사운드 나왔죠. 이게 듀얼 스테레오 사운드를 탑재를 해서 그 기존 사운드 대비 1.4배 크게 사운드를 이제 지원을 한다고 하고, 돌비 애트모스를 지원해서 입체감 있는 서라운드, 사용자가 마치 그 공간 안에 있는 것처럼 느낄 수 있게 해준다고 하고, 이 보안이 이게 좀 또 괜찮게 느껴지는 게, 지문 인식 그대로 있죠, 홍채 인식 담았죠, 안면 인식까지 아주 이제 3차 복합 인증으로 해서, 이 아이폰 10 같은 경우는 이 3D가 좋긴 한데, 뭐 이것도 뭐 굉장히 안전성을 높였다고 하는데, 이게 가끔 인식이 안 될 때도 있어요. 이게 또 화면 비율, 거리가 어느 정도 있어야 되고, 이게 또 제가 그때도 얘기했지만 뭐 이렇게 고정해 있는 상태에서 이걸 하기가 되게 힘들어요. 지문인식이 없어진 게 상당히 아쉽더라고요. 그런데 S9 같은 경우는 지문인식 그대로 있어서 이렇게 카메라 밑에 지문인식이 있어서 이걸 쓸 수가 있고, 또 홍채인식이 되니까 목도리나 마스크 같은 걸로 얼굴을 가리고 있어도 인식이 된다는 거. 그리고 어쨌든간 뭐 지문에 홍채 얼굴까지 하니까 더 안전성을 높였겠죠. 그 내용이 나왔습니다. 또 그 외에 뭐 짚을 만한 게 가격이 안 나왔어요. 가격이 얼마일까요? 아이폰 같은 경우는 64GB는 142만원, 한국 출고가입니다. 256GB는 163만원이었습니다. 이통사를 통해서 출고를 해도 136만 700원, 그리고 256GB 같은 경우는 155만원이었는데, 글쎄요. 과연. 일단 들리는 얘기로는 갤럭시 S8과 비슷하다고 해요. 96만원, 97만원 선이 될 거라고 하고, 그래도 S9 같은 경우는 64GB 용량만 나오고, 뎁스, 이번에도 그 스마트폰을 TV랑 PC로 연결해서 쓸 수 있는 뎁스가 지원이 되고, 이거는 저는 안 써봤는데 있으면 굉장히 일할 때 좀 좋을 것 같아요. 아무래도 넓어진 화면으로 볼 수 있고, 또 여럿이서 뭔가 같이 팀 프로젝트 같은 거 할 때 편할 것 같고, 아이폰 10이랑 살짝 좀 비교를 해볼게요. 아이폰 10 같은 경우는 갤럭시 S9이랑 비교를 할 때 화소는 후면 모두 1200 화소로 똑같고, 아이폰 10은 전면 700만 화소, 그리고 갤 S9 같은 경우는 800만 화소입니다. 근데 비슷해요, 이 정도면. 그리고 조리개는 아까 말씀드렸다시피 최초로 제일 낮은 F1.5 조리개를 갤럭시 S9에 탑재가 됐고, 지금 좀 졸려요. 지금 새벽 3시 14분입니다. 아이폰 10은 광각 카메라에서는 1.8, 그리고 마운트 카메라에서는 2.4. 갤럭시 9 같은 경우는 F1.5에서 F24의 가변 조리개 값을 제공하고요. 이게 초당 960프레임이라고 그때 나왔잖아요. 근데 그 아이폰 10은 초당 240프레임까지만 제공한답니다. 그리고 3D 이모지 같은 경우는 아까 18가지 나와 닮은 나의 아바타 같은 그런 3D 이모지를 주고받을 수 있고, 아이폰 10에서 강조를 했던 거는 이 3D 이모지랑 같이 해서 그 인물 조명 카메라, 전면 카메라에 인물 조명 모드 탑재해서 다양한 뭐 무대 조명, 또 뭐 있었죠? 그때 흑백이랑 자연 조명 이렇게 해서 총 5개 있었어요. 그거를 이제 강조를 했고, 갤럭시 S8 가격이 93만 5천 원이었는데
갤럭시 S9은 957,000원이라는 얘기가 있습니다. 이 통사랑 또 뭐 많은 그런 혜택을 지원하겠죠. 언제 출시가 될까요? 3월 16일입니다. 얼마 남지 않았죠. 다음 주 수요일부터 3월 8일까지 사전 예약을 받고 3월 9일부터 사전 예약 주문자에 한해서 선개통을 한다고 합니다. 만약에 사전 예약을 하지 않고 살 사람은 3월 16일부터 살 수 있고요. 네, 저는 아무래도 좀 사실 아이폰, 제가 갤럭시 오래 썼다고 했잖아요. 이 아이폰 10에서 거의 처음 쓴 거나 마찬가지인데 바꾸고 싶은 마음이 조금 있어요. 그래서 갤럭시 S9 가격이 얼마에 책정되느냐에 따라서 또 사전 이벤트 같은 거에 따라서 마음이 요동을 칠 것 같습니다. 제가 그래서 다음 주에 만약에 사전 예약을 하게 되면 그때 왜 폰을 바꾸려고 하는지 그 이유와 뭐 아이폰 10에 지금 제가 11월 3일에 샀으니까 12월, 1월, 2월 이제 한 넉 달쯤 돼가는데 그런 후기를 밝히면서 사실 또 아이폰 10 제가 이런 고민을 털어놓으니까 아이폰 10이 조금 이제 불편하다 이런 얘기를 하니까 이걸 또 사겠다는 아이폰 매니아가 있어요. 자기는 아이폰 6를 쓰고 있는데 또 배터리 교체하긴 그렇고 사기는 또 너무 비싸고 또 뭐 이번에 올해 뭐 9월에 아이폰 새로운 신제품이 나올 때까지 기다리기는 또 좀 그렇고 그래서 이거를 괜찮은 가격에 사겠다는 사람이 있어서 지금 아무튼 여러모로 고민하고 있습니다. 가격이 제일 중요할 것 같아요. 네, 그러면 저 너무 피곤해요. 이제 일요일 밤이고 저 이제 3시간 뒤면 출근해야 되는데 잠깐이라도 눈을 붙이도록 하겠습니다. 네, 지금까지 갤럭시 S9 만나봤고요. 저는 이제 자러 가겠습니다. 다음에 또 만나요. 한 주간도 화이팅입니다.